أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yo'qdan bor etib himmatlab va tarbiyalab turgan ma'bud bilhaq bo'lgan Rabbimiz Allohga umr turlarimizdan chiqqan hamd sanolarimiz bo'lsa edi. Rahmat ishonchi berilmish oxirgi payg'ambarimizga Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat shariflar terishib tursa edi. Ana ahli baytini, ana sahobalarni ridvanullohi alayhim Allohdan rizoligi bo'lsa edi. Ham barcha mu'min musulmon qardoshlarimiizga Alloh taolaning kitobi ortidan hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ardından yergen mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah Teala'nın selamları olsaydı. Gısıldanıp hem teferretlenip ılık olan Cuma namazının farzın ikinci kilgen kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Subhanahu ve Teala en birinci sözlerle Muhammed Aleyhisselam'ga vaydikleşen Euzu billahi mineşşeytanirracim. Alaq suresinin 1. ayetinde İkra bismi rabbikellezî halaq. Rabbim isim bilen başlap Kur'an'ı okudu deydi. Allah Teala emir etti. Şulay bir g'ilim sözü Kur'an-ı Kerim'de 70'ten artık orunda qabatlanan. Hem şulay Mücadele suresinin 1. ayetinde Allah Teala deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Allah'a da aranızdan iman getirgenlerinizini hem ilim verilgen kişilerge dereceler bilen müdere. Allah da sizin iyi kılganlarınızı haberlerdir. Şulay başka ayetler Zümer suresinin 9. ayetinde bulaydı. Kul hal yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilgen hem bilgeni bilen yaşayan kişiler bilen haklı bilmegen kişiler din bula Allah mı deyip Allah subhanahu wa ta'ala söylüyor. Bu ayetlerle birisi olsa biz anlıyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala en birinci sözlerle oku deyip başlandı. Hem indi ne bu ayetlerini Allah Teala devam vaktinde de eyde bilim alı turunda hem bilim iyeleri turunda. Allah subhanahu wa ta'ala vaktinde bile bilim alılarını, bilim iyelerin hem bilim almışlarını derecelerine götürümün deyip vaktinde bile hem bilgen kişi hem bilmegen kişiden birbirisinden tim tügüldüp Allah subhanahu wa ta'ala bizi anlatar. Bu ayetlerini biz okuyuz, hem bu ayetlerine manalarını düşünürüz. Hem elbette özümüz tırışlık көрсәтіп, қолымыздан келген шәкәдәр bilim isтерге тырышабыз. Hem bugün de енді біздің Рәсейде bilim günü şuna bugünkü günde біздің балаларымыз мектептерге yukarı dereceli оқу yurtlarına barılarlar yöneldiler. Hem indi bu bilimde şöyle Allah Teala tarafından büyük zor derecelerden hesaplana, lakin unutmasqa kerak eng zo'r bilim unda bo'lsa diniy bilim, unda bo'lsa Qur'on bilimi, hadislar bilimi. Shunga ko'ra endi har birimizga Alloh subhanahu va taolo na bu yomon o'quv fasli, yomon o'quv yo'li boshlana, shu vaqtlarda bizga har birimizga madrasalarga kirib, masjidlar yonida bo'lgan madrasalarmi, endi yuqori darajada bo'lgan madrasalarga kirib bilimlerimizni to'plarga ham bilimlerimizni istarga Alloh taolo
nasip etsin. Çünkü bu ilim, dini ilim bizge bu dünyada tugul, elbette gelecekte, ahirette yardam edetirgan ilim. Hem biz şu ilimge aşkınlarga tiyişmiz, hem şu ilimge yakınayırga tiyişmiz. Çünkü bu büyük sevaplı iş. Hatta rahmet feriştelerine bizning ilim alışılarga, demek ki talep ilimni talep edişler altında bizlerden kanatların hatta ferişteler derece hem bütün bilgan mahlukatlar ne bu ilim alışı için dua kılayken bunun durumunda bir hadisler bu. Hem şu vakitte Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ilim kılgan hem ilim bilen kullanmayan kişilerde ilimle bilen kullanmayan kişiler turunda da ayetler var. Hem de Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an'da iken كَمَسَلِ الْخِمَارِ يَحْمِلِ الْأَسْفَارَ Kimde kim ilim bulup hem bu ilim bilen kullanmayan kişilerine Allah subhanahu wa ta'ala kim bilen işekler bilen dindeşikler, işekler üzerine kitaplar yüklegen işek kuruksuz beydi. Demek eğer de kişi bile hem şu ilim bilen, şu bilim bilen kullanmayı o ne bu işek kuruk. İşekler kitap okuy alar mı? Elbette işek kitap okuy almayı. Hemen arada eğer de ama 10 kilo, 100 kilo, 200 kilo kitaplar üstüne iysek, o işek vermişik akıllara kula alar mı? Yok, elbette onun başına bu kitaplarının faydalı ilimleri kirmeyi. Hem şuraya göre Allah subhanahu wa ta'ala bizge kiseti deydi, eğer de ki siz bilesiz iken, siz bu bilim boyunca amel kılarak değişsiniz. Hem de Peygamberimizin sahabeleri Ridvanullahi aleyhim, eğer de ki Peygamberimiz yanında oturup bir hadisini, Peygamberimizin bir sözünü işitken olsalar, şu mezgilde Allah bu sözünü, bu ilimni tırmışga başarıga aşıkkanda hem yana hadiske, yana ilimge düşmegende demeler bu ilim algan bilim alanlar sinir, kümüllerine ödüp, alanın amellerinde nididir eser kaldırmışa, alar yana ilimge düşmegen bulganlar. Hem şu an burayında sahabeler bilgen sözünde gelip doğru bulanlar, hem de alanın amelleri, sözlerinden dibetliğinde iki yaka barmaganlar, alar birbirisinden bir barmanlar. İlimi de bulgan, şu vakitte ilimi parata, ameli de bulganlar. Bizim indi kilisince ilimlerimiz dik bu, medresede olan kişilerde dik bu, hem de şu vakitte medresede okumuşa, kiriyaklardan kitaplar okup, internet aşağı ilimler alabız, ayında kıskanışka karşı dik kubimiz, şuraya ne bu Allah'ın ilimlerimizni tırmışımızda kullanırga başlatmayız. Mesela ilimni alsak, en meşhur bulgan, en tanınılan hadis bunda olsa at-tuhur şartul iman. Siz ana bütününüz bilesiz, taharat, demek ki şistalı o imanın şartı yakindi imanın yargısı deyilirler. Şöyle, taharat alu, taharat kitap bulu da olsa ne bu bizden yargı iman, taharat bu yargı iman deyip tercüme edilir bu hadis. Hem bu biz hadisini kullanırız, hem de bütün biz eyderiz, İslam dini muhtelif, İslam dini şistalı bir dine demeyteriz. Lakin ne bu indi yazlı aylarda bir kup kardeşlerimiz ne bu ilimni ders kullanırga başlatmalılar. Niye demeksiniz? Çünkü bizden burada kabile var meşitimizge, o indi bizden meşitlerine değil, bütün cumhuriyet boyunca, bütün Resey boyunca kalanılan adet, o da bulsa meşitke ıyıp giyiyor, kırıyor. Meşitke kirgende ıyıp, yani naski giyip kırıyor, bu bizim tanılan adet. Hem şu adetler bizden bilen indi kardeşlerimiz, bizden meşitke girmişik kardeşlerimiz, bizden bilen ırışa, sporlaşa, yüksüz dürüstlüğü, hak dini bizde, o da olsa Samud Arabistan'da, başka Müslüman olan illerde biz yüksüz girdik, biz hacra vardık, biz umre kıldık, onlar bütünüzü yalan ayak giydiler, siz özünüzün bilevet kamilelerine kesiminde kırtasız, hem başkası. Bu neyse, bu ilimli kişi, lakin özünün ilimin ders kullanabilmeyi. Eli ilimine alıtığı bile, özümüzün mındağı bulgan mühitke, bulgan da bu bizden vakitka zamanla turiklerge gerek biter bu ilimle. Eğer de iyi kişiler yanında biz oturarız, 200 kişi, 500 kişi, ıyıksız girgen olsa,
Bizning jayilgan bu kovyorlar büyük iz işten çıkkandılar idi. Mağa qaramasdan bu indi deyildi ayağımızda ayağının dibinde bulunan neydir şirler var, gribok şirleri var. Kişi basa ul kibe biz secde kılabız. Şul secde kılan yerimiz dışarına, şul eyberden biz isniyimiz, suluyuz, bizden ufkelerge kire ala, tırdı şirler karala ala. Allah subhanahu wa ta'ala bizge nasip etken mümin kişi uşuldur ki kaysısının kulundan hem dilinden başka kişiler, başka müminler zarar görmez. Eğer de ki biz kardeşlerimizge zarar etmemiz iken bu vakitte biz mümin iken yürümeyen bunun durumda buyurmak gerek. Çünkü Kur'an'da Tanrı kadaydı, bilim alıp bir hayırlı, bir hukuk hem şöyle bu bilim boyunca yaşar. Allah subhanahu wa ta'ala yaşarken Allah taraflarımızge nasip etsin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim ve nafa'ana bil ayati ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve lisa'il cemaatil muslimin el-hadirin ecma'in innahu la'afur rahim eşevadul karim es-semi'ul alim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с наступившим Днем Знаний. В России и в других странах 1 сентября отмечается как День Знаний. В этот день мы отправляем своих детей в школы, отправляем их в университеты, высшие учебные заведения. И знанию Аллах Субханаху ва Тааля уделял в Коране особую роль. И доказательством этому является то, что первые слова, которыми Аллах Субханаху ва Тааля обратился к своему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, были слова «Икра», что в переводе с арабского означает «читай», «изучай», да? Он сказал «Икра бисми раббика аллази халак», «читай во имя Господа твоего, который тебя сотворил». И вообще имя, то есть слово «знание» или призыв к изучению чего-либо Аллах Субханаху ва Тааля упоминает в Коране более 70 раз. Например, Аллах Тааля говорит: «Ярфа Аллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма дараджат». Аллах Тааля поднимает степени тех из вас, которые веруют в Него, и тех, которые получают знания или распространяют знания на степенях. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, поднимает знающих перед незнающими на степенях, на дараджат. Также Аллах Тааля в другом аяте говорит: «Куль халь ястауи аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун». А разве равны друг с другом те люди, которые знают и не знают? В хадисах пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям сравнивается полная луна во время полнолуния, которая освещает путь, и звезды, которых много на небе, но они не светят, не доходят до них на их свет, с знающим человеком и незнающим. Незнающих людей может быть много, и они подобны звездам, но если среди этих небесных светил появляется полная луна, один знающий человек, то его свет полностью что делает? Освещает темную ночь. Таким образом, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в Коране призывает нас, верующих людей, получать знания, требовать знаний, изучать в первую очередь нашу религию, потому что религия нам поможет не только в этом мире, но она поможет также еще и в будущем, в ахирате, в загробном мире нам, иншаллах, если мы будем следовать за тем, что мы знали, и если мы будем следовать за тем, что мы с вами изучали. Если же мы будем требовать знания, получать знания, накапливать их, заучивать священный Коран, один аят за другим аятом, суру за сурой, хадис за хадисом, но при этом наше поведение, наши внешние поступки, наши слова, наш образ жизни не будет меняться, то тщетно это все знание, оно нам не принесет никакой пользы, потому что Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сравнивает людей, знающих, но при этом не использующих эти знания, со словом. Он говорит: «Камасалин химара яхмилю асфара». Он похож, человек, который знает, но не использует эти знания, он похож на осла, на ишака, нагруженного книгами, которые ему никак не помогут. И в действительности ослы не умеют читать, и эти книги, какими бы они тяжелыми и большими
тяжестью бы для него это все не представляло, он ни в коем случае не станет умнее, потому что он не умеет читать, потому что он по своей природе не научен этому. И вот эти вот книги, которые мы будем грузить на этого осла, одну книгу за другой, ему никак не поможет. Аллах сравнивает тех верующих людей, которые получают знания, но не используют их, вот с таким животным. И мы ни в коем случае не должны быть в числе тех людей, которые получают знания, но не используют их. Сподвижники пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не переходили к изучению следующего знания, пока не использовали эти знания, полученные ранее в повседневной жизни. Хадис от пророка, как мы услышали, они сразу же спешили его впитать в себя и начать применять его в своей семье, в своем окружении и так далее, и не переходили к изучению следующего знания, пока это знание не становилось частью их собственной жизни. Я хочу обратить ваше внимание на самом первом уроке, раз уж у нас сегодня 1 сентября, День знаний, то начнем с самых основ. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-тухуру шатруль иман». Тахарат – это половина веры. Чистота – это половина веры. Это хадис, который знает каждый верующий, каждый мусульманин. Мы гордимся тем, что мы являемся мусульманами, а мусульмане – это чистые, у нас в мечети всегда чисто, вкусно пахнет, мы сами берем тахарат как минимум 5 раз в день перед намазом и так далее. Мы гордимся этой чистотой, но если посмотреть на то, как некоторые братья припираются в отношении носков, прошли 3 летних месяца, в которые люди ходят босиком, там, я не знаю, надевают тапочки, шлепанцы, обувь без носков, приходят сюда в мечеть и говорят: я знаю, что в Мекке, в Медине и в других арабских странах ходят босиком. Я знаю, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не надевал носки во время молитвы. Есть огромное количество хадисов пророков, в которых он молился быть босиком. Я это знаю, и поэтому вы моим знанием преграждаете путь, я иду в мечеть босиком, и потому что я вот этот убежденный такой, знающий, машаллах, брат. Мы же его останавливаем и говорим: нет, в нашей местности сыро, в нашей местности грибковые заболевания распространяются гораздо быстрее, чем заболевания распространяются в арабских теплых, жарких странах. У нас здесь нет специализированных уакфов, как в Турции, которые проводят еженедельные клининги, уборки мечетей. А вот в действительности в других странах, если вы посмотрите, ковры в этих мечетях практически после каждого дня, что делают? Убирают специализированными мощными аппаратами, да, чтобы там не оставалось вот этой вот отмершей кожи, там, да, состов мужских и все остальное. Все это пылесосится, все это убирается. У нас нет таких возможностей, к сожалению. Мы говорим, что правилом на территории России является посещение мечети в носках. И это техника безопасности. Если ты пришел в носках, то ты не распространяешь никаких заболеваний, не распространяешь дурной запах, и твой брат-мусульманин не сделает саджда на твой мокрый след и не заболеет какой-нибудь болезнью, не будет испытывать неприятный запах. А ведь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что верующим человеком является лишь тот, от языка и рук которого находятся в безопасности другие верующие. Если мы своим поведением наносим вред другим верующим, мы, соответственно, не заработаем награду от этого босоногого намаза, а мы можем заработать грех. И вот когда 200-300 человек приходят на пятницу вот сюда, и представьте, если мы все пришли бы сюда без носков, какой бы здесь стоял запах, какая бы здесь стояла сырость, какая бы здесь стояла влажность. И после этого посещения уже сюда будет уже сложно зайти, потому что здесь будет такой аромат спортзала, да, после мужчин, вот да, здесь остаются такие ароматы, мы их стараемся выветривать. И ведь ни один, вот я здесь сколько лет уже работаю, ни один прихожанин не пришел и мне сказал: Хазрат, у вас такие большие площадя, у вас сносное, красивое покрытие, вот посмотрите, на пола же нет пятен, да, таких грязных, давайте мы поможем вам сделать очередной клининг. Очевидно, что через каждое какое-то время здесь проводится клининг. И наверняка многие из вас знают тех людей, у которых есть свои клининговые компании, а может быть здесь есть люди, которые работают в клининговой сфере, скажем так, да, вот этой. Но ни один из вас не подошел и не спросил: Хазрат, а может быть вам нужно помочь с клинингом, давайте я денежку кину, давайте я вам найму бригаду рабочих, которые вам здесь вот сделают чистоту. Ведь ни один не сделал так, не подошел.
Почему? Потому что у нас в нашей среде нет осознанности. У нас есть знание о чистоте, но нет его теоретического, то есть теоретическое знание есть, но нет его практического применения. И более того, когда мы говорим, есть правило не заходить без носок, нам говорят, нет, я зайду без носок. И ты мне не запретишь, потому что шариат мне это разрешил. Шариат запретил тебе наносить вред имуществу мечети. Шариат запретил тебе наносить вред здоровью других мусульман, поэтому мы говорим ему стой, молись вон там, на улице и так далее. И вот эти даже моменты, такие простые вещи, да, двигайтесь вперед. Сказалось бы, да, ну что такое? Что за прихоть такая, постоянно в мечети Иордан? Двигайтесь вперед, а это же не просто так сказано, потому что вот на улице, вот сейчас мне отсюда с минбара видно, уже 30-40 человек не поместились, они молятся там. Если бы мы говорили двигайтесь вперед, то там помолилось уже 60 человек. А впереди идет осень, впереди идет зима, и никто не хочет из вас молиться на мокром и холодном полу. Поэтому, когда мы говорим какие-то вещи, расходитесь, пожалуйста, после фарз намаза. Не читайте намаз в коридоре. Это не просто какая-то прихоть, это просто техника безопасности. Толпа, которая выходит, она должна выйти беспрепятственно. Те люди, которые хотят прочитать сунну, должны занять первые, вторые, третьи ряды, помолиться сунну здесь, внутри, не в коридорах. Не мешать людям выходить, потому что среди нас есть незрячие, слабовидящие люди, инвалиды, кому-то может стать плохо сердцем, а ты в это время читаешь сунну намаз, думаешь, что ты приближаешься к Всевышнему Аллаху, но мешая выходу верующим после пятничного намаза, ты этим самым зарабатываешь себе грех. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر